الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہ راوی ہیں اور یہ بخاری مسلم کی روایت ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں جنت کے دروازے پہ کھڑا ہوا تو میں نے دیکھا کہ اس میں داخل ہونے والے زیادہ تر مساکین ہیں اور مالدار لوگوں کو حساب کے لیے روکا ہوا تھا، البتہ جہنمیوں کو جہنم کی طرف لے جانے کا حکم دیا گیا تھا۔ مختصر سی حدیث ہے، اس میں غریب لوگوں کی خاص فضیلت بیان کی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج پہ لے جایا گیا اسراء میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت و جہنم کا سیر کرایا گیا۔ اس موقع پر آپ نے جنت کی بہت ساری کیفیات اور جہنم کے بہت سارے حالات سے بواقف ہوئے، اللہ نے واقفت کرائی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو بہت ساری چیزوں کا، بہت سارے مناظر کا دیدار کرایا، جنتوں کا بھی اور جہنم کا بھی۔ تو اسی موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جب جنت کے دروازے پر کھڑا ہوا تو جنت میں جانے والے لوگوں کو جو میں نے دیکھا تو اس میں زیادہ تر لوگ مساکین یعنی غریب لوگ تھے۔ زیادہ تر، آپ نے یہ نہیں کہا کہ صرف غریب لوگ تھے۔ دوسری بات، آپ نے یہ بھی نہیں کہا کہ مالدار لوگ نہیں تھے یا مالدار لوگ جنت نہیں جائیں گے۔ آپ نے کہا کہ جنت میں جانے کے لیے مالدار لوگ بھی لائن پہ تھے، مگر ان کا حساب و کتاب اتنا زیادہ ہو رہا تھا کہ دیر ہو رہی تھی۔ یعنی پہلے پہنچنے والے جنت غریب لوگ تھے اور جنت پہنچنے والے مالدار لوگ وہ لیٹ تھے، ان کا حساب و کتاب بہت زیادہ رہا ہے۔ یہ حقیقت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہم لوگ اس کو باضابطہ مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ یہ غریب اور ایک مالدار دونوں نماز کے پابند، ایمان سلامت، دعا و اذکار کے پابند۔ اب دیکھ لیجئے غریب کا کیا حساب ہوگا۔ وہ کسی کو گالی دے نہیں سکتا، وہ کسی پر ظلم کر نہیں سکتا، وہ کسی کا کوئی زبردستی ہڑپ نہیں سکتا، وہ جا کر رجسٹری کسی کا زمین کسی کا کرا نہیں سکتا، پیسہ ہی نہیں ہے، آدمی نہیں ہے اس کے پاس، طاقت نہیں اس کے پاس، بہت سارے مظالم سے یوں ہی دور رہتے ہیں۔ کون؟ غریب۔ اوپر سے پیسہ زیادہ نہیں ہے، کہاں خرچ کیا، کہاں سے لایا، کوئی حساب نہیں۔ صبح مزدوری کے لے گیا، شام کو آ گیا، اپنا کھایا پیا سو گیا، پھر صبح ہوئی مزدوری کے لے گیا، مزدوری کر کے آیا، کھایا پیا سو گیا، خلاص۔ مگر ایک مالدار بنگلہ کہاں سے بنایا، گاڑیاں کہاں سے خریدی، یہ 10 ڈسمل وہاں، 20 ڈسمل وہاں، 50 ڈسمل وہاں، 1 بیگھہ وہاں کدھر سے آیا، بینک میں اتنا سارا بیلنس کہاں سے آیا، اتنے سارے کپڑے لتے تم کدھر سے لائے، اتنی قیمتی سامان کدھر سے آیا، کہاں سے کمایا، کس کاروبار سے کمایا۔ یہ تو پیسوں کا حساب ہوگا۔ طاقت، زبان، لوگوں کے اوپر کئی مقدمات کر کے زور جنانا، مار قتل مرڈر کی دھمکی دینا، مجبور کر کے کچھ کام کرا لینا، مجبور کر کے اپنے جھکا کر جو چاہے کرا لینا، کتنا حساب دے گن نہیں پائیے گا۔ یہ کون؟ مالدار، پیسے والے، پیسہ ان کے پاس، کسی کی زمین پیسہ ہے، کیسے بھی خرچ کر کے اور نام پہ کرا لیا، زبردستی کچھ پیسہ دے کر غریب کو کیسے بھی پھسلا کر 10 کٹھا زمین کم میں اپنا نام پہ لکھوا لیا۔
यानी मालदार होना ये तो अच्छी बात है, मगर हिसाब बहुत ज्यादा रहेगा, बहुत ज्यादा हिसाब किताब का मामला रहेगा। सोच नहीं पाइएगा। हम में से अगर थोड़े बहुत पैसा है तो भी सोच लीजिए, जब आप गरीब थे क्या था? कुछ नहीं था, कोई हिसाब किताब नहीं, नमाज वमाज की पाबंदी, यही अल्लाह ताला पूछेगा, यही पूछेगा और क्या पूछेगा। मगर मालदार अगर है, पैसा है, तो कितने सारे सवालात खड़े होंगे, गाली गलौज, जुबान का दबदबा, लोगों का दबदबा, पूरा सब हंस के हाथ में है, जिससे खुद किया तो किया, दूसरों से भी जुल्म कराया, कितना होगा सोच सकते हैं? क्यों? ताकत है, ताकत है, पैसा है, लोग अपने अंडर हैं, जिससे चाहे जो कराएं करा लें, पैसा दिए और करा लिया, मर्डर तक करवा लेता है। कहाँ कहाँ हिसाब देगा? यही बात तो है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं जन्नत के दरवाजे पे खड़ा हुआ तो सब जन्नती लोग गरीब लोग थे, और मालदार लोग अभी लाइन पे लगे हुए थे, हिसाब उनका हो रहा था। आपने ये फरमाया कि वो क्या कर रहे थे कि वो मालदार लोगों को हिसाब के लिए रोका हुआ था। जन्नती हैं, मुआहिद हैं, नमाज के पाबंद हैं, नेक काम करने वाले हैं, मगर हिसाब इतना है। इसीलिए एक हदीस भी है, 40 साल पहले जन्नत में जाएंगे गरीब लोग। मुख्तलिफ रवायत है, अलग अलग बातों में, बहुत पहले जन्नत में जाएंगे जन्नती लोग, मालदार लोग बहुत बाद में जाएंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? एक बात और आपने ये कही कि अलबत्ता जहन्नमियों को जहन्नम की तरफ ले जाने का हुक्म दे दिया गया था। मतलब जो जहन्नमी था उसका क्या, सीधा जाओ जहन्नम में जाओ, हिसाब किताब की क्या बात है? जहन्नमी तुम्हारे गुनाह है, नेकी है ही नहीं, तौहीद है ही नहीं, शिरक मौजूद है, सीधा जहन्नम चले जाओ। तो जहन्नम में जाने के लिए कोई हिसाब नहीं है, जहन्नम में जाने के लिए कोई हिसाब नहीं है। क्यों नहीं हिसाब है? ला नुकीम लहुमुल वज़ना, अल्लाह ने कहा कि मुशरिकों के लिए जो शिरक करते हैं हम उसका देखेंगे ही नहीं कि नेकी है या नहीं है, कुछ मिलेगा ही नहीं, बचेगा ही नहीं। शिरक की वजह से सब खत्म हो गया होगा, नेक काम किया भी होगा तो सब खत्म हो गया होगा, मिट गया होगा। इसलिए उसके लिए क्या हिसाब है? सीधा जहन्नम चले जाओ। मगर जन्नतियों के लिए हिसाब व किताब, और हिसाब व किताब किन लोगों का ज़्यादा? मालदारों का। इसलिए हम खुश तो हैं कि हम लोगों की दौलत बढ़ रही है, मगर दूसरी तरफ हिसाब लगाते रहिए कि अल्लाह ताला के यहाँ अगर पूछा तो हम कैसे हिसाब देंगे। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? जब तक 5 सवालों का जवाब नहीं देगा, कदम नहीं आगे बढ़ेगा। उसमें से एक ये भी है, मिन ऐन कसबतुम, कहाँ से कमाया? खाली यही नहीं कि कहाँ से खर्च किया, कहाँ से कमाया, कैसे कमाया, और फिर कहाँ खर्च किया। दोनों बात, कहाँ से कमाया वो अलग, खर्च कहाँ किया वो अलग। मजदूर को क्या पूछेगा अल्लाह? अल्लाह सुबह गया था, पसीना बहाया और लेकर आ गया और खाया पिया सो गया। खर्च करेंगे कहाँ से हम? और हमारे पास था ही कहाँ से, लाते ही कहाँ से? बगैर ईंट ढोए, बगैर मजदूरी के देता कौन हमें? किसी का मेहमानी तो हम कर नहीं सकते थे, किसी का हड़प कर नहीं सकते थे। क्या हिसाब? कम हिसाब, मामूली हिसाब, नमाज रोज़ा तौहीद है, हाँ जाओ चले जाओ, सीधा चले जाओ। एक तरफ अगर गरीबों को यहाँ गम और तकलीफ़ है तो दूसरी तरफ खुश रहना चाहिए, हमारा हिसाब बहुत कम होगा, कम पूछेगा। लेकिन तौहीद सलामत रखिए, नमाज की पाबंदी कीजिए। फ़राइज़ जो है 2 ही तो है, एक नमाज और एक रोज़ा, और क्या है? एक गरीब के लिए और क्या है? 2 ही है ना। ईमान तो होना ही चाहिए सबके लिए, उधाई है, मगर अमल में एक नमाज और एक रोज़ा, इतना ही पूछा जाएगा। हज पूछा जाएगा नहीं, ज़कात पूछा जाएगा नहीं। क्यों? ना पैसा है, ना हज के लिए जा सकता, ना पैसा है, ना ज़कात की बात है। सिर्फ 2, नमाज रोज़ा। रोज़ा रखा था, नमाज पढ़ा था, खलास जाओ। यही तो हल्का है, एकदम हल्का है। इसलिए हम गरीबों को उसको सोचकर खुश रहना चाहिए, तकलीफ़ बर्दाश्त कर लेना चाहिए। हम मालदारों को बहुत ज़्यादा खुश नहीं रहना चाहिए, उस हिसाब के बारे में सोचना चाहिए और ठीक से रहना चाहिए, वरना अल्लाह सुब्हानहू तआला कहाँ पूछ लेगा, कौन सा हिसाब में फ़ेल हो जाएंगे मालूम नहीं। अल्लाह ताला हम मालदारों को सही जगह से माल कमाने की तौफ़ीक़ अता फरमा
اور صحیح جگہ خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما. ہم سبوں کو نماز کا پابند، اللہ روزی کا پابند، اللہ ہم سبوں کو فرائض کا پابند بنا دے. آمین یا رب العالمین.